Приветствую, дорогой друг, я Алекс Рай, и мы проходим Fallout New Vegas. Итак, дорогие друзья, в прошлой серии мы с вами дошли до легиона Цезаря. Нам с вами предстоит поболтать с самим Цезарем. Так, Кесарю Кесарева. Давайте отправимся к нему, поболтаем насчет мистера Хауса и всего остального. Должны, кстати, использовать платиновую фишку, чтобы тут открыть секретный бункер где-то в этом фортифицированном холме. Звучит как сертифицированным, или я, может быть, просто неправильно прочитал. Ну-ка. У нас же все оружие забрали, я и забыл. 4 дня же не играл в Нью-Вегас. Где-то так. Так, буду записывать еще новые серии залпом. К сожалению, у нас пока новых комментариев нет. Вернее, новых комментариев на данный момент. Давайте заходим внутрь. Здравствуй, Цезарь. Чё, как оно? So I finally get to meet the courier who's accomplished so much in so little time. That's why I summoned you here, right? I mean, a man nearly kills you, and your response is to track him across the breadth of the Mojave? You arrive on the strip and waltz into the Lucky 38 like someone left you a key under the doormat? You assassinate the head of the chairman in his own casino and get away with it? Then something happens to Mr. House's robot, some kind of military upgrade. When you set your mind to something, you get results. I like that. The question is, are you ready to get started? Ну, смотря что за дело, с чего ты хочешь начать? The time is fast approaching when my legion will assault the Great Dam and invade the West. Before that happens, I want Mr. House knocked out of the game. A quick 1-2 punch, with you doing the punching. Ну что, и что мне нужно для этого сделать, Цезарь? Что Down ты the там hill задумал? at the west edge of camp is an old building. It was here when the fort was taken in 2277. Inside the building is a hatch. And inside that hatch are 2 steel doors that bear the sigil of the Lucky 38 casino. Now that same sigil is on the platinum chip you were carrying. Isn't that interesting? Even more interesting, there's a slot about the same size as the chip on the console that opens the hatch. So you know what I think? I think the platinum chip opens those doors. Doors that can't be pried open, or drilled open, or blasted open. Because all that, I tried. Логично ты наш. И когда я там окажусь? I want you to destroy whatever you find in there. And then I want you to come back here and tell me about it. So go to the building and take this fucking platinum chip with you. My legionaries will meet you there, with your weapons and equipment. Goodbye. Так, все-таки мы тут какой-то секретный бункер с вами должны найти. Так. Только непонятно, куда здесь идти с этим секретным бункером. Ну-ка, давай. Так, похоже, что нам туда. Что ж, разберемся. Абать. И попробуем пробраться незаметно, если это у нас, конечно, получится в целом. Тут у нас легион Цезаря тренируется. Так, значит, как-то вот сюда, да? Caesar has permitted your weapons to be returned to you while you serve him. Так. Ну, ладно. Caesar has put a lot of trust in you. Ставить консоль в покое, выложить платиновую фишку в выемку. Ладно, ставим. И давайте-ка вниз. Этот самый секретный бункер. Ну-ка, что у нас там? Бункер секьюритронов. Что ж, интересно, к чему это все приведет-то? Войти в секретный бункер. О, знакомое
Знакомое помещение. Это ж а-ля убежище. I see you reached your destination safely. Shall we get to work? Угу. Так. Зачем ты отправил меня сюда? As you know, the Platinum chip upgrades my Securitron's operating software. Well, there's an army of them here. The Securitrons policing the strip are a fraction of the total number manufactured. The rest I stored here. I need you to manually upload the data from the chip to the facility's primary computer. There's a terminal at the other end of this facility. There's a complication. While I can broadcast to this screen, I can't control any of the facility's systems. That means I can't deactivate its security bots, most of which appear to be active according to the status board I'm looking at. Ну, окей. Good. I won't hold you up any longer. Давай, не задерживай Commencing меня. attack on hostile target. Еп. Engaging hostile target. Так, а если попробовать в рукопашку? Ой. Ну его нафиг. Опа. Вот нам все и вернули. Сейчас гранатомета. Вжух, и ты умер. Пойдемте дальше. Not attempt to flee. Как вам это? Только радиации шпарит. Вот так. Мы забираем, то все забираем. Только лишнее жаль не взять. Что у нас здесь есть? Где у нас та турель, которую мы разнесли? Фу, гаечный ключ. Нафиг нам гаечный ключ. Здорово! Бабах! Вот так бабах, так бабах. На! Еще забираем. Do not kill. И тут готово. Превосходно, ну просто превосходно. Use of deadly force is in progress. Citizens are advised to leave the area. Раз, два. Так, похоже нам сюда. Ой. Ставим платиновую фишку. Итак, Секюритрон успешно обновлены. Так, возвращаться к Цезарю, отправиться к мистеру Хаусу. Интересно, это два таких задания одновременно, что ли? Хотя нет. Кесарева отправиться к мистеру Хаусу с дальнейшими указаниями. Понятно. То есть двойная игра, все дела. Но самое главное, разобрались, как там тут действовать. Давайте-ка это мы положим. Где у нас тут было оружие? Ну, пока уберем. Как будто мы без оружия с вами, дорогие друзья, ходим. Так. Открывается не здесь, понятно. Интересно, у нас тут что, мы заиграли? Your work here is done. Return to the Lucky 38 so we can discuss next steps. You have a very bright future ahead of you. Thanks to your actions today, so does the rest of mankind. Какой вы непростой, мистер Хаус. Так, выходим отсюда. You've carried out Caesar's will, but I must... Так, You're free to leave. оставим оружие скрытого ношения. Выполняешь волю Цезаря, выполняешь волю Цезаря. Это мы еще посмотрим, чью волю я выполняю. Может быть, вообще свое удастся. Так, давайте-ка наверх. О, небо просто шикарное. Оно мне значительно больше нравится, чем этот четвертый Fallout, который я, слава богу, наконец-то уже закончил. Но я ее снял для любителей четвертой части, все дела. Так, заходим. Может, ему понравится. Только вот последние 3 серии, жалко, у меня был сбит, скажем так, звуковой
звуковое устройство было сбито, и поэтому у меня микрофон записывался, а процесс игры как бы не в 4-м Fallout. Может, я потом перезалью последние 3 серии, перезапишу с момента, когда я зашел там к паладину Дансу, или там сохранение какое-нибудь скачаю с этого момента перед входом, и перезапишу последние 3 серии, которые у меня там получились. I felt the ground shake a while ago. I'll take that as a sign you've got the job done. Let's press on, shall we? As I was telling you before, I want Mr. House out of the picture. You have an interest in his death, too. If he knows that you destroyed his gadgets beneath the fort, he will strike back. You know where to find him. How he dies, I leave up to you. Так. Руби мистера Хауса для тебя. Don't know what kind of security he has inside the Lucky 38. Но мы этого, конечно же, делать не будем. Так, чисто его послушаем, что он на это все скажет. Мало что сказал. Давайте пойдем отсюда. О, прикольный пес Легиона, кстати. С красными глазами. Ух. Валим дальше. Вот Нью-Вегас меня реально затягивает. Не то что 4-й Fallout, который уже ближе к концу мне так надоел, господи. Что наконец-то я завершил его прохождение. Как долго я этого ждала. Так, вы забрали конфискованное у вас снаряжение по пути из форта. Превосходно. Я что-то типа этого и ожидал. Головорез из Фрисайда. Ты у нас еще кто, а? На тебе. Вот так. Одежда вроде сейчас пустошь, очки. Так, очки. Может, лишнее что-нибудь выкинем? Мне помню, что у меня там лишнего, конечно, есть. Ладно, выкинем вот это. Солнечные очки. О, будем вот так ходить. И входим на стрип, друзья мои. Сотрудники — это наш самый ценный ресурс. Бла-бла-бла. Вот и Лаки 38. А у меня, дорогие друзья, Мерили Секшн накрылся медным тазом. Well, howdy, partner. Good to see you. Спасибо, Виктор. Поэтому я снова записываю через Bandicam. Ну, слава богу, я первый и второй Fallout уже записал. Правда, во втором Fallout, к сожалению, у меня диалоги обрывались в некоторых местах. Хотя у меня записывалось все нормально. Я это уже говорил, сам понимаю. Что? Уволить всех спутников? Ну уж нет. Давайте в пентхаус наверх. Самое главное, Fallout 2, Fallout 1 уже записал. Fallout 1 у меня, конечно, диалоги были с обрывками моей речи и речи некоторых. Fallout 2 полностью из обрывков каких-то в диалоге из-за того, что Bandicam непонятным образом записывает все это. Как с Гарри Поттером у меня было в третьем. Сейчас был красивый клик, как в первом и втором Fallout вы могли слышать. Так, что же дальше? Outside New Vegas, at what was once called Nellis Air Force Base, resides an unusual tribe known as the Boomers. They are, shall we say, aggressively reclusive. They have several howitzers they fire at anyone who dares approach the base. Artillery of this sort has a range of several miles. If it's going to fire on Hoover Dam, I want it firing at my targets. If not, then I want to make sure that the Boomers don't sign similar treaties to fire their guns in support of the NCR or Caesar's Legion. Я сделаю все, чтобы они поддерживали кого надо. Use extreme caution when approaching the base. Their firepower is considerable. Recently, one of my roaming Securitrons observed a man near the base studying the pattern of its artillery fire. Maybe he's learned something. Нейтрализовать бомбистов, убив их лидеров.
Так, давайте-ка быстрое сохранение сделаем на всякий пожарный. Что в этом бодикаме плохо, дорогие друзья? Если здесь произойдет какой-нибудь вылет, то видеофайл будет написан как этот... Ну, как сказать... Как ошибочный видеофайл будет считаться, поэтому его надо будет конвертировать отдельно, все дела, потом снова конвертировать, объединять с другой частью записи с момента вылета. И это очень-очень неудобно. Жаль, Мирилис полетел. Я, по-моему, где-то установщиков 15 уже ставил Мирилиса. Не понимаю, почему ни один Мирилис код не воспринимает. В виде крека. Our offer to bug Mr. House's data network? It could be of enormous medical value to us and could alleviate a lot of suffering. Угу. Ты мне за это заплатишь? Oh. Не стоит. Oh, okay. Смотри у меня. Так, глоток из вашей верной фляжки, убежище 13. Давайте пойдемте. Там собирались. Ангары авиабазы Неллис. Поговорим с ними, попробуем их убедить. Так, грядут перемены, как говорится, бла-бла-бла. Заходим сюда. Что у нас там по заданиям еще? Нейтрализовать бомбистов, убить лидеров. И поддержать мистера Хауса. Заходим внутрь. Мы с вами будем в ангаре, дорогие друзья. I don't know how you survived the bombardment. That's incredible. Так, давай-ка с тобой I hope поговорим. Pearl knows what she's doing, letting you wander around Nellis as you please. Я хочу как-нибудь помочь. If that's so, how about you look into repairing the solar arrays on the roof of the generator building? Nothing too complicated about it, but it's a long ways to walk my old bones, and there's been that ant problem over near there. You can't miss the array. It's on top of the generator building smack dab in the middle of Nellis, between the two runways. Мне по пути попадалось местечко под названием Гелиос-1. Может, там найдут запчасти. Are you talking about that damn bright light we've seen blast off to the south occasionally? I was wondering what the hell that was. If they've got the parts, bring them on back. We need to get the array back up and charging. Ну, ладно. Я скоро приду. Be sure to stop on back and let... Понятно. То есть я должен с тобой поговорить по этому поводу. Так, куда еще могу пройти-то? То есть услуга за услугу у нас сейчас. Прикольная авиабаза. Кстати, дорогие друзья. В Call of Duty Modern Warfare. Представьте, что тут выходит главный герой, Соуп Мактавиш, и идет туда к ангарам, где он встретится с капитаном Прайсом, с остальными. И тут, представьте, вертолет полетает, тут всякие военные площадки, все дела. Очень похоже. Мне эта картина сейчас навела в Modern Warfare, только после ядерной войны. Довольно-таки прикольно выглядит. Так, нам сюда, дом Перу. С кем нам тут поболтать? Убежище 34 у него куртка. Welcome, child. Took your sweet time getting here, didn't you? I've been waiting a good 5 years for an outsider to come along and visit. Так, да уж, радушным приемом это не назовешь. Those howitzers of ours aren't just for entertainment, child. Explosive ordnance is what keeps the savage... Except you. There's something special about you, child, and it was the howitzers that gave you a chance to show it. Так, чем я могу тебе помочь? Oh, so many ways. Small one. Should that go well, it maybe you can help in big ways, too. We'll have to see. Как нам доверять друг другу, если вы собираетесь хранить от меня тайны? You have to keep in mind that you're our first contact with the outside world since I was barely a woman. Seclusion has kept us safe, but the world around us is changing. Neon lights in the distance, patrolling robots, soldiers. My youngers think our guns can keep out the world, but I think we need to let it in just a little, or become its victim.
You're that little bit of the world, child. Welcome to Nellis. С чего мне начать? You picked a good time to stop by, for we're swimming in problems. My youngers can tell you all about it. Raquel could use help with the bug problem. Doc Argyle has wounded he's tending to. And Loyal and Jack might be looking for help with some repairs. Or you could just go see Pete at the museum and hear the story of our people. All you have to do there is listen. Come and go as you like, help or don't help, I leave it up to you. But I hope you'll show my youngers that not every outsider needs to be blown up. Ну что ж, попробуем с вами договориться, все дела. Еще одно задание добавилось, да господи. Ладно, попробуем помочь. Протяните руку помощи бомбистам в Неллисе. Так, первым делом все указывает туда. Так, кому бы тут в первую очередь сходить? Ну-ка. Сходим вон в тот ангар. Или как это можно назвать. В общем, вон в то помещение. Узнаем, что там у них. Привет. You're the outsider. Mother Pearl sent word that you'd be stopping by. You must be eager to hear the story of our people. Ну, расскажи. А хотя я хочу как-нибудь принести пользу. Gosh, there's a lot of folks. Argyle's our doctor. He could use help tending to any injured we got. Over at the workshop, Loyal and Jack are always building something. The Loyal may not be too happy to see your kind running around Nellis. Понятно, кто ты? Me? I'm Pete, keeper of the story. I know I seem kind of young. I was the apprentice keeper of the story until a couple months ago, but old keeper Don, well, whiskey and landmines don't go together. So it's up to me. I bet you want to know everything about us. Понятно. Я хочу узнать все о вашем народе. Wonderful. I'm sure you've noticed the mural on the wall of this hut. Shall I tell you what it all means? Ну, давай. Excellent. Imagine you're the first outsider to ever hear our tale. Итак, рассказывай. Ages ago, long before I was born, we lived underground. Everyone had guns. А, я слышал. Это одна из нескольких частей убежища. Это одна фракция, которая была половиной жителей убежища, где был социальный эксперимент в том, что там было много оружия, и волты хотели посмотреть, как это все повлияет на людей, поскольку это оружие не было под замком. Половина из них ушла и стала этими самыми бомбистами. Here our mighty guns destroy any savages who might try to harm us before they can even reach our gates. Well, until... But... Эти прикольные капсулы. Harm us or you're a savage. But anyways, Nellis has revealed many secrets. It has taught us how to fly the bombers once based here, and it has taught us where to find one. Па. And that is our story so far. For this last image is our future. To restore the bomber, to fly the open skies in armored safety, raining high explosive ordnance upon ignorant savages. This is our destiny. I'm pleased that you listened to the entire story. Perhaps there are details you'd like to know more about. Let me know. Ну, давай. Now that you know the story of our people, you must have all sorts. Так. Ask away. Почему ваши предки покинули безопасное убежище? So you know about the vaults? Yes, we lived in one of those. Ours was numbered 34. In our vault, everyone had guns, but the overseer wouldn't let you fire off any of the really fun ones. I guess all the little pops and bangs at the firing ranges just got boring after a while. Ваш народ пожертвовал всем ради свободы.
And at Nellis, we found it. We haven't detonated any atomic warheads since before I was born. But otherwise, it's do as you will. Anything else you want to know? Да, конечно. Удивительно, что Неллис был пуст, когда вы пришли сюда. Several automatic warheads detonate here 100 years ago, leaving the base highly radioactive. The savages of the waste, ignoramuses, all avoided Nellis by habit. Угу. Так вы принесли с собой счетчики Гейгера из убежища. That's exactly right. You're very knowledgeable for a Sav, an outsider. Anything else you want to know? Никакой я вам не дикарь. Как же вы выжили, полностью отрезанные от мира? Nellis is a completely self-sufficient community. We draw water from Lake Mead, solar arrays provide power, and we grow our own crops. Вы, вероятно, выращиваете помимо зерна сою или бобы, чтобы получить протеины. Indeed we do. Very impressive. Anything else you want to know? Само собой, а что делают гаубицы на авиабазе, хотя это глупый вопрос. Стреляют, конечно. You're right. They weren't here when we discovered Nellis. We found the guns at a huge weapon depot called Area 2, many miles from here. It took many weeks to drag the guns and their ammunition back to Nellis, and it was the last time any of us set foot beyond our homeland. Это гаубичная батарея, памятник мужеству и решимости вашего народа. Thank you so much. I'll be sure to pass that on. Anything else you want to know? Как ваши люди научились летать? Once we restore power, we learned that some elaborate chairs we've been sleeping in were actually virtual reality simulators. We believe they were used to train combat pilots. We use them extensively. I alone have shot down over 500 Chinese Zion 85 fighters. Before you ask, I'm afraid there's no way you can be allowed to use the simulators. They're for our use only. Sorry. Ах, сбросить грубое оковы притяжения и танцевать среди парящих птиц. That's beautiful. Yes, it's exactly like that. So free, so... Words can't do it justice. Anything else you want to know? А как вы узнали, где найти старый бомбардировщик? Loyal found a file somewhere on the base, with magazine articles, photographs, a map even. It seems that a bomber, apparently the 29th of its kind, crashed in Lake Mead on July 21st, 1948. Just imagine, that's over 300 years ago. The photograph shows that it was basically intact, and the map tells us exactly where to find it. Except we haven't left Nellis in decades. Вы можете прикрепить понтон к самолету и притащить его сюда для ремонта. Yes. In fact, that's exactly what Loyal has planned to do. You should go talk to him. I wish everyone were just as interested in our story as you are. Maybe I should act out the battles, or learn how to throw my voice. Да. До свидания. So long. А у нас, дорогие друзья, свой человек. Сообщество приняло вас, оценив ваше стремление помочь. Шикарно? Дорогие друзья, а у нас минуту назад только что появился новый комментарий на канале. Под вторым прохождением спор Перед 999 написал минуту назад: у тебя очень хорошие и адекватные видео, ты лучший Ивангая. Спасибо тебе большое, Перед 999. Мне реально приятно читать, что ты считаешь мои видео очень хорошими и адекватными. Наш век Ютуба, это очень много значит. Тем более, что в основном... Так, у вас 4 непрочитанных сообщения, бла-бла-бла, все дела. Девушка написала. Очень приятно знать то, что все-таки в наш век сумасшедших видео, всяких челленджей, бла-бла-бла, и плохо смонтированных летсплеев меня оценивают как хорошего летсплейщика, ну, летсплеера. И это реально приятно читать, это реально приятно слышать. Спасибо тебе огромное, Перед 999. Я прям польщен, просто у меня настроение поднялось. У нас на данный момент 223 подписчика, дорогие друзья. Такая у нас большая семья на канале получается. Муа! Эти поцелуи вам. Муа, муа, муа. Каждому подписчику, который на меня подписан, спасибо вам огромное. Каждому профилю, каждому посмотревшему человеку, каждому поставившему лайк, каждому гостю даже, кто меня смотрит. Но в основном спасибо огромным подписчикам, которые смотрите мои видео. Я стараюсь по 1-2 видео в день вот так вот выкладывать, но по 2, по 3. Иногда у меня, конечно, получается, когда у меня
прям порыв записывать по 8, по 10 сообщений по 8, по 10 серий за день. Так. Почините сломанные солнечные батареи. Куда нам для этого надо отправиться? О, спасибо вам огромное, дорогие друзья. Вы просто чудо у меня. Каждый из вас. Ну что ж. Ну а продолжение ждет нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить палец вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья! Также рекомендую нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео, выходящих на канале. Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры. А пока представляю вашему вниманию самые подходящие и новейшие видео. Увидимся там, дорогие друзья!